Hello everyone. I hope you guys are doing really very well. By the way, this is Anand. This semester I'll be taking care of corporate accounting. Corporate accounting is nothing but company accounts. So corporate accounting and company accounts both are same. There is no difference between corporate accounting and company accounting. Company accounts. So far we have studied the aspects of sole trading concern and the partnership firm. In this semester we'll be studying the concepts related to company accounts. As far as syllabus is concerned, we are supposed to cover 5 units: issue of shares, then we have a profit prior to incorporation, internal reconstruction, debentures, and final accounts. Now we'll start with very interesting and very easy concept, that is issue of shares. We know there are four stages of the formation of the company. So what are those? First stage, it is related to promotion of the company, then it is related to incorporation stage, and then next stage is capital raising stage, and last one is commencement of business stage. So the issue of shares, this concept will be understood at this stage, capital raising stage. So capital, what is capital? Capital is nothing but the owner's contribution to the business. In short, it is related to it is nothing but the money. So in this chapter we'll be studying the different journal entries in connection with raising the capital. Fine, in raising the capital, irrespective of the forms of the business organization, the rule of accounting will remain same. What I mean to say is, let's understand in this way. Here Mr. A started his business with rupees 1 lakh, and we'll just assume that this is a sole trading concern. And here Mr. X and Y entered into partnership business with rupees 1 lakh. Okay, let's take it as rupees 2 lakh each, X and Y. So now what will be the journal entry? See, when you are passing the journal entry, you have to think from the business point of view. The business entity concept says owner is different from the business. So let's think from the business point of view, and let's just pass the journal entry. So here Mr. A has introduced Mr. A started his business with rupees 1 lakh. So business is receiving the cash, so bank balance or cash balance is going up, so we have to debit the bank or cash account with rupees 1 lakh. And the credit is given to capital account rupees 1 lakh. See, in the balance sheet, where would you record the capital? In the balance sheet. The capital is recorded on the liabilities side. See, ultimately this capital has to be returned to the owner of the business, to whom we are going to return to A. So that's why the capital account is credited. So the journal entry is very simple. The bank balance or cash balance is going up, so hence we have debited the cash or bank account with rupees 1 lakh, and credit, we have given the credit to capital account. And in this case, what will be the journal entry? Again, the cash or bank balance is going up, so cash or bank account debit rupees 4 lakh. So I said each the X and Y started their partnership business with rupees 2 lakh each. So cash or bank account debit 4 lakh, 2 X's capital and 2 Y's capital. How much? 2 lakh and 2 lakh. Very simple. So fine. So these are the journal entries. See, there is no difference between these two journal entries. Okay, one difference ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Again, while passing the journal entries in company accounts, the rule remains same. So even in the company accounts, ಸೊ ನಮ್ಮದು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 2 ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮನಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್.
ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ in this chapter there are 3 to 4 different journal entries. ನಮ್ದು ಈ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. there are 3 to 4 journal entries. let's understand. Okay, fine. So let's say there is a company called Sara Limited. Okay, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಸಾರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಶಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 1 crore. ಸೊ 1 crore rupees-ಅನ್ನು 1 crore rupees ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇವರು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು, ಸಾರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. In the city like Sirsi, it is very difficult to get the required amount from the public. Like ನೀವು ಸಿರ್ಸಿ ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ₹1 crore in ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ 1 crore ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಸಾರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 10 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಈ 1 crore ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದವು. ಏನಾಯಿತು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ಇನ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ while studying the company accounts, we don't say simply capital, we call it as share capital. ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ₹1 crore. ಸೊ ₹1 crore ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 1 crore ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ₹10 ಡಿನಾಮಿನೇಷನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 10 lakh. ಸೊ ಈ 10 lakh ಶೇರ್ಸಿಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ₹10. ಸೊ 10 lakh ಇಂಟು 10 ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ₹1 crore. ನಮಗೆ ₹1 crore ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ₹10 ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ₹10 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Fine. So now the journal entry. Coming to the journal entry ಏನು ಮಾಡುವ, ಒನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So fine. So let's start with one very simple example. Okay, Ram Limited issued 10,000 shares, ordinary shares of ₹10 each to the public, and the amount payable as follows: ₹2 on application, ₹3 on allotment, then the balance on first and final call. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ₹10 ಇದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇಂಟು 10 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಬೇಕಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ₹1 crore, ರೈಟ್? ₹1 crore. 1 crore ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರಷ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್.
So let's start the journal entry now. So illénaಗಿದೆ Ram Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each to the public. The amount is payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, and the balance on first and final call. So balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರುಪೀಸ್ 10 ಇದೆ, 10 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು? ರುಪೀಸ್ 5. ಸೊ 5 ರುಪೀಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳೋದು ಓನರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಯಾರು ಓನರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. So in this case, this application, allotment and first and final call, these accounts will be temporary account. So let's understand. ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರುಪೀಸ್ 2 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿನ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 10,000 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20,000. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಸೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಪುಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು? 20,000. ಫೈನ್. ಈ 20,000 ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸುವ? ನಾವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಈಗ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ? ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. How much? 20,000. The first stage ನಮ್ಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? 10,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 2. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20,000 ರುಪೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. 10,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ವ ಅವರೇ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಸೊ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಶೇರ್, ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಯಾವುದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮದು? ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ? 10,000 ಇಂಟು 3 30,000. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವ, ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ. ನೀವು ಅಗೇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ allotment. Amount is to 30,000 and 30,000. Fine, very simple. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗ್ದಿದ್ದೆ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದೆ, ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು, 10,000 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಮೌಂಟು, 50,000 ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ನ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 50,000. and the last journal entry related to receiving the cash from the shareholders for the first and final call. So for cash receive ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ನ, ಸಾರಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. 50,000 and 50,000. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ, ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಅಗೇನ್ ನಮಗಿದೇನಿದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗೇನ್ 30,000. 20 + 30 50. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 20 + 30 50, 50 + 50 1 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ, 10,000 ಇಂಟು 10. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 10,000 ಇಂಟು 10 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30,000. 20 + 30 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 50 + 30 80, 80 + 20 1 lakh. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ 50,000, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ 50,000, 1 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, 1 lakh. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಿಂದ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್, ದೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಸುಮಾರು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದೆರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು, share application, instead of share application we'll write share allotment account data to share capital. Next we'll receive the amount from shareholders for share allotment. Next again same continue ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಮೀ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So it's a bye for now. See you in the next lecture.